नमो नमः। बालका बालिकाया अध्यापका अध्यापिका सर्वेषां कृते मम नमो नमः। मम नाम राही भगिनी। अहं फुलपुरा पाठशालामध्ये पाठयामि। अहं सप्तकक्षायाः मध्ये संस्कृतं पाठयामि। अत्रे शासनाधिकारी कचेरी सिद्धपुर द्वारा आयोजित वर्च्युअल क्लासरूमમાં તમારું સ્વાગત છે। સ્વાગતમ સ્વાગતમ સ્વાગતમ। पूर्वे अहम् एकं प्रवृत्तिं करोमि। सर्वे ध्यानं धरतु। पूर्वे सर्वे मोदकं करोतु। एकं द्वे त्रीणि, एकं द्वे त्रीणि, एकं द्वे त्रीणि। सम्यक् आनन्दम् आगच्छति? सम्यक् आनन्दम् अनुभवति न? इदानीं सम्यक्। पूर्वे अहं चित्रपदानि 1 चित्रपदानि 2 पाठितवती। सर्वे बालकाः आनन्दम् अनुभवन्ति। इदानीम् अहम् अग्रे पाठयामि। पूर्वे अहम् एकं गीतं गायामि। अहं स्वयं कृतवती। अहं गीतं गायामि, अनन्तरम् अभिनयम् अपि करोमि। सर्वे दृश्यन्तु, अनन्तरं कुर्वन्तु। सम्यक्? यानं गच्छति यानं गच्छति यानं गच्छति यानं गच्छति शीघ्रं गच्छति मन्दं गच्छति शीघ्रं गच्छति मन्दं गच्छति यानं गच्छति यानं गच्छति यानं गच्छति यानं गच्छति रेलयानं गच्छति गच्छति रेलयानं गच्छति गच्छति रेलयानं गच्छति गच्छति। छुक 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 रवं करोति छुक 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 रवं करोति शीघ्रं गच्छति मन्दं गच्छति शीघ्रं गच्छति मन्दं गच्छति रेलयानं गच्छति गच्छति रेलयानं गच्छति गच्छति विमानयानं गच्छति गच्छति विमानयानं गच्छति गच्छति करोति गु 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 रवं करोति विमानयानं गच्छति गच्छति विमानयानं गच्छति गच्छति गु 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 रवं करोति गु 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 रवं करोति शीघ्रं गच्छति मन्दं गच्छति शीघ्रं गच्छति गच्छति रेलयानं गच्छति गच्छति। आनन्दम् अनुभवन्ति? सम्यक्। इदानीं सर्वे बालकाः इच्छन्ति किम् एतानि सर्वाणि शब्दानि किं सन्ति? यानं, रेलयानं, विमानयानं, शीघ्रं, मन्दम् एतानि सर्वे शब्दानि नपुंसकलिङ्गशब्दानि सन्ति। तर्हि चित्रपदानि त्रीणि मध्ये वयं सर्वे मिलित्वा नपुंसकलिङ्गशब्दानि पाठयितवन्तु। सर्वे चलचित्रं पश्यन्तु, अनन्तरं पृच्छन्तु। નપુંસકલિંગ શબ્દો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ચિત્રપદાની 3માં સંસ્કૃતના કેટલાક નપુંસકલિંગી શબ્દોનો પરિચય મેળવીશું। અહીં પ્રત્યેક શબ્દને અંતે અપ્રત્યય લાગે છે, તેથી તે અકારાંત નપુંસકલિંગી શબ્દો કહેવાય। આ શબ્દોને અંતે હલંત મ લગાડવામાં આવે છે। યુતકમ એટલે ખમીસ કે શર્ટ, ઉપનેત્રમ એટલે ચશ્મા, કંકતમ એટલે કાંસકો, અર્ગલમ એટલે સ્ટોપર કે આગળો, પર્ણમ એટલે પાંદડું, વ્યજનમ એટલે પંખો, આમ્રફલમ એટલે કેરી, ગૃહમ એટલે ઘર, સંગણકમ એટલે કમ્પ્યુટર, દ્વારમ એટલે દરવાજો કે બારણું, ફેનકમ એટલે સાબુ, વાતાયનમ એટલે બારી। एतानि सर्वाणि नपुंसकलिङ्गशब्दाः सन्ति।
इदानीं शब्दाया अहम चलचित्रम पश्यामि पर अहम इदानीं હવે હું તમને કેવી સમજ આપું તમે સંસ્કૃતમાં તો સમજો જ છો પણ જો છતાંય તમને ગુજરાતીમાં સમજાવીએ તો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે તો આપણે અહીં સ્લાઇડ દ્વારા તે ચિત્રોને સમજીશું નપુંસકલિંગ શબ્દ આપણે જે પુસ્તકમાં જોયા અને જે અહીંયા ચિત્રોમાં જોયા તેને ગુજરાતીમાં અને સંસ્કૃતમાં બંને રીતે સરસ રીતે સમજાવેલા છે યુદ્ધમ એટલે ખમીસ કે શર્ટ યુદ્ધમ એટલે ખમીસ કે શર્ટ જે આપણા પપ્પા ભાઈ બધા પહેરે છે તે ઉપનેત્રમ એટલે ચશ્મા કંકતમ એટલે કાસ્કો અર્ધલમ એટલે સ્ટોપર કે આરો પર્ણમ એટલે પાંદડું વ્યજનમ એટલે પંખો આમ્રફલમ એટલે કેરી ગૃહમ એટલે ઘર સંગણકમ એટલે કમ્પ્યુટર દ્વારમ એટલે દરવાજો કે બારણું ફેંકમ એટલે સાબુ વાતાયમ એટલે બારી આ દરેક શબ્દોને આપણે ફરીથી એકવાર નિહાળીશું એટલે જ્યારે આપણે સ્વાધ્યાય લખવાના આવે ત્યારે આ શબ્દોને આપણે સમજીને તેના ગુજરાતી અર્થ લખી શકીએ इदानीं द्वितीयवारं शब्दानि पठन्तु अनन्तरं लिखन्तु युक्तम् इत्युक्ते खमीस् के शर्ट उपनेत्रम् इत्युक्ते चश्मा कंकटम् इत्युक्ते कास्को अर्धलम् इत्युक्ते आरो पर्णम् इत्युक्ते पालु व्यजनम् इत्युक्ते पंखो आम्रफलम् इत्युक्ते केरी गृहम् इत्युक्ते घर संगणकम् इत्युक्ते कम्प्यूटर द्वारम् इत्युक्ते दरवाजो के बारણું फेंकम् इत्युक्ते साबु अनन्तरं वातायनम् इत्युक्ते बारी सम्यक् इदानीं नपुंसकलिङ्ग शब्दाः सन्ति तदा वयम् एतत् तत् एतावत् वदामः एतत् किम् आ शुं छे एतत् युत्कम् आ खमीस के शर्ट छे एतत् इत्युक्ते અહીં તत् इत्युक्ते ત્યાં અહીં ત્યાં જેમ પુલ્લિંગ અને સ્ત્રીલિંગમાં એષા શ એષા શા બોલતા હતા એ જ રીતે નપુંસકલિંગમાં એતत् તत् सम्यक् चित्रास्ति अनन्तरं वाक्यमस्ति एतत् किम् आ शुं छे एतत् उत्नेत्रम् आ चश्मा छे एतत् किम् आ शुं छे एतत् कंकतम् आ कास्को छे एतत् किम् आ शुं छे एतत् अर्धलम् એટલે કે આ સ્ટોપર છે एतत् किम् आ शुं छे एतत् पर्णम् आ પાંદડું છે एतत् किम् एतत् व्यजनम् एतत् किम् एतत् आम्रफलम् एतत् किम् एतत् गृहम् एतत् किम् एतत् संगणकम् એટલે કે કમ્પ્યુટર છે एतत् किम् एतत् द्वारम् આ દરવાજો છે एतत् किम् एतत् फेंकम् એટલે કે આ સાબુ છે एतत् किम् एतत् वातायनम् એટલે કે આ બારી છે આ જ રીતે આપણે એતત એટલે અહીં તત એટલે ત્યાં એતત કિમ તો એતત શ્વેતફલકમ તત કિમ તો તત આસંદમ એટલે આ રીતે એતત તત આ શું છે તે શું છે નપુંસકલિંગ શબ્દો માટે એતત તત એતત શ્વેતફલકમ તત વાતાયનમ એતત શ્વેતફલકમ તત વાતાયનમ એતત ઇદાનીમ આપણે બધાએ આ બધું તો સમજ્યા કે એતત તત નપુંસકલિંગ શબ્દો પણ તેના શબ્દોનું ઘરેથી લખવા માટે કંઈક તો આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ તો આપણે તેનો સ્વાધ્યાય જોઈ લઈશું અને પછી પોતાની ટિપ્પણી પુસ્તિકામાં લખીશું ચિત્ર પ્રદાની 3 વર્કશીટ શબ્દોના ગુજરાતીમાં અર્થ લખો આપણે આપણો સમજ તો મેળવી જ લીધી છે ચિત્રો દ્વારા પણ સમજ મેળવી છે તો હવે આપણે તેના સંસ્કૃત શબ્દો જોઈ લઈએ અને આપણી ટિપ્પણી પુસ્તિકામાં આપેલા છે તો તે પ્રમાણે લખીશું યુક્તમ એટલે શબ્દ હું તમને એક જવાબ કહું છું બીજા તમે ધ્યાનથી સાંભળો ઉપનેત્રમ કંકતમ અર્ગલમ પર્ણમ વ્યજનમ सम्यक આવી રીતે તમે દરેક ચિત્રના ગુજરાતીમાં શબ્દો લખી શકો છો હવે આ રીતે શબ્દોના સંસ્કૃતમાં લખવા શબ્દાણી સંસ્કૃત મધ્ય લીખંડુ બારી इत्युक्ते वातायनम એ જ રીતે સાબુ દરવાજો કેરી ઘર
કમ્પ્યુટર આ બધાના સંસ્કૃત શબ્દો આપણી પુસ્તિકામાં ચિત્ર ઉપરથી આપણે અત્યારે સમજી લીધા છે અને જોઈ પણ લઈશું ને લખી પણ લઈશું. હવે એ રીતે જોડવાના છે. व्यजनम इत्युक्ते किं? व्यजनम इत्युक्ते पंखो, पत्रपेटिका इत्युक्ते टपालपेटी, द्राजु इत्युक्ते तुला, साबु इत्युक्ते फेंकम, समीकरण इत्युक्ते इस्त्री. આ જોડકામાં આપણે ચિત્ર બધાની 1 2 3 ત્રણેયના ભેગા આપેલા છે પણ આપણે આગળ સમજેલા છે એટલે લખી શકીશું. સમજ? આ રીતે આપણે સ્વાધ્યાય આપણી જાતે બનાવી શકીએ છીએ. હવે चित्रपदानि एक त्रीणि पूर्णमभवत् इदानीं वयं सर्वे मिलित्वा मेघो वर्षति पाठयामः. તમે જુઓ છો કે અત્યારે વરસાદની સિઝન છે તો મેઘો વર્ષતી પાઠ તો ભણવો જ પડે. તો આપણે પહેલા તેની સમજ મેળવીએ અને પછી તેનું સરસ મજાનું ગાન કરીએ. મેઘો વર્ષતી, મેઘો વર્ષતી, વાદળ વરસે છે. પ્રવહતી નીરમ, પ્રવહતી નીરમ, પાણી વહે છે. તુષ્યતિ કૃષિકઃ, તુષ્યતિ કૃષિકઃ, ખેડૂત સંતુષ્ટ થાય છે. ગચ્છતિ ગોષ્ઠમ, ગચ્છતિ ગોષ્ઠમ, તે પશુઓના વાડામાં જાય છે. નયતિ ચ વૃષભમ હલમપી વહતિ, નયતિ ચ વૃષભમ હલમપી વહતિ, તે બળદને લઈ જાય છે, હળને પણ ઉપાડી જાય છે. કર્ષતિ ક્ષેત્રમ વપતિ ચ બીજમ, કર્ષતિ ક્ષેત્રમ વપતિ ચ બીજમ, તે ખેતર ખેડે છે અને બીજ વાવે છે. રોહતિ સસ્યમ ફલતિ પ્રકામમ, રોહતિ સસ્યમ ફલતિ પ્રકામમ, ધાન્ય ઉગે છે, પુષ્કળ ધાન્ય પાકે છે. ભવતિ સમૃદ્ધિ, મનુકુલ વૃદ્ધિ, ભવતિ સમૃદ્ધિ, મનુકુલ વૃદ્ધિ, સંપત્તિ અને મનુષ્યોની વૃદ્ધિ થાય છે. મેઘો વર્ષતીમાં શું છે, કયા વાક્યો છે તે સમજ્યા, પણ હવે આપણે કાવ્યનું ગાન તો કરવું પડે ને. અત્યારે સરસ મજાના મેઘરાજા જ્યારે વરસી રહ્યા હોય ત્યારે આપણે એમની ગાયને બોલાવીએ તો તે કેટલા ખુશ થઈ જાય. તો ચાલો આપણે તે સાંભળીએ. દ્વિતીયઃ પાઠઃ મેઘો વર્ષતિ, વાદળ વરસે છે. मेघो वर्षति प्रवहति नीरं, मेघो वर्षति प्रवहति नीरं, तृष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठं, तृष्यति कृषिकः गच्छति गोष्ठम्. नयति च वृषभम् अलमपि वहति, नयति च वृषभम् अलमपि वहति, कर्षति क्षेत्रं वपति च बीजं, कर्षति क्षेत्रं वपति च बीजम्. रोहति सस्यं फलति प्रकामं, रोहति सस्यं फलति प्रकामं, भवति समृद्धि मनुकुलवृद्धि,
भवति समृद्धि मनुकुलवृद्धि ઇદાનીમ કાવ્ય સાંભળવાની મજા આવી ને? મેઘરાજા પણ ખુશ થાય એટલા સરસ લાગે કાવ્ય આપણે ગાયું ને. તો હવે આ કાવ્ય શું કહેવા માંગે છે તેની સમજ તો મેળવવી જ પડે ને. વયમ સર્વે મિલિત્વા પાઠમ દ્રશ્યંતુ. મેઘો વર્ષતિ. મેઘો વર્ષતિ મેઘો વર્ષતિ. વરસાદ વરસી રહ્યો છે, વાદળ વરસે છે, પ્રવાહતી નીર પાણી વહે છે. વરસાદ આવે એટલે કેટલું સરસ મજાનું પાણી વહેવા લાગે, આનંદ આવે ને. આવી આટલી બધી ગરમી હોય અને એમાં વરસાદ વરસવા માટે જાણે ભગવાન આવી ગયા ધરતી પર. તુષ્યતિ કૃષિકા ગચ્છતિ કોષ્ટમ. ખેડૂત સંતુષ્ટ થાય છે જ્યારે વરસાદ આવે ત્યારે ખેડૂતને કેટલો બધો આનંદ આવે છે. ક્ષેત્રમ પાકમ બધું જોઈને બહુ જ આનંદ આવી જાય છે. મારું ખેતર, મારો પાક કેટલો સરસ મજાનો થઈ રહ્યો છે. ખેડૂત સંતુષ્ટ થાય છે તે પશુઓના વાડામાં જાય છે. ગચ્છતિ કોષ્ટમ એટલે પશુઓના વાડામાં જાય છે. નયતિ ચ વૃષભમ હલનપી વહતિ. તે બળદને પણ લઈ જાય છે અને હળને પણ ઉપાડીને જાય છે. જેવો વરસાદ વરસવા લાગે છે કે ખેડૂત ખુશ થઈને પોતાના બળદો અને હળ લઈને ક્ષેત્રમાં ખેતરમાં દોડી જાય છે. કર્ષતિ ક્ષેત્રમ વપતિ ચ બીજમ. કર્ષતિ ક્ષેત્રમ. ક્ષેત્રમ ઇત્યુક્તે ખેતર, કર્ષતિ ઇત્યુક્તે ખેડે છે. તે ખેતર ખેડે છે અને વપતિ ચ બીજમ. વપતિ ઇત્યુક્તે વાવે છે અને બીજમ એટલે બીજ. તે ખેતર ખેડે છે અને બીજ વાવે છે. જુઓ ચલચિત્ર પશ્યતુ અનંતરમ વદતુ. કેટલું સરસ ચિત્ર આપ્યું છે કે ખેતર બળદ લઈને જાય છે, ખેતર ખેડે છે, પાક વાવે છે. રોહતિ સસ્યમ ફલતિ પ્રકામ. સસ્યમ ઇત્યુક્તે ધાન્ય, રોહતિ ઇત્યુક્તે ઉગે છે. ધાન્ય ઉગે છે, ફલતિ પ્રકામ પુષ્કળ ફળો પાકે છે. બહુ બધા ફળો પાકે છે, ધાન્ય ઉગે છે. તમને ખ્યાલ છે કે વરસાદ આવે એટલે ચારે તરફ ચો તરફ આનંદની લાણી છવાઈ જાય છે. બહુ જ આનંદ આવે છે. ભવતિ સમૃદ્ધિ મનુકુલ વૃદ્ધિ. સંપત્તિ અને મનુષ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. જો વરસાદ આવે તો અનાજ આવે, ધાન્ય, પાક, ફળો બધું જ ઉગવા લાગે અને આપણી સંપત્તિ તેમજ ધાન્યની વૃદ્ધિ થઈ જાય. એટલે આપણને બધું અનાજ મળી રહે, આપણે પૈસે ટકે પણ સુખી થઈ જઈએ બધું વેચીને. તો એમ કેટલો આપણને આનંદ આવી જાય. એટલે કે મનુકુળની વૃદ્ધિ થાય એટલે કે મનુષ્ય કુળની વૃદ્ધિ થાય છે. આ રીતે મેં જે તમને પાઠ સમજાવ્યો તેના ટિપ્પણ પણ અહીં રજૂ કરેલા છે. પણ આપણે જ્યારે ચિત્ર જોઈએ છીએ અને તેને સંસ્કૃતમાં સમજીએ છીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ તો આવી જાય છે. છતાં આપણે એકવાર આ જોઈ લઈશું. મેઘ ઇત્યુક્તે વાદળ, વર્ષતિ ઇત્યુક્તે વર્ષે છે, ગોષ્ઠમ ઇત્યુક્તે પશુવાડો, ક્ષેત્રમ ઇત્યુક્તે ખેતર, પ્રકામમ ઇત્યુક્તે પુષ્કળ પાક, વૃષભ ઇત્યુક્તે બળદ, નીરમ ઇત્યુક્તે પાણી, ગચ્છતિ ઇત્યુક્તે જાય છે, હલમ ઇત્યુક્તે હળ, સમૃદ્ધિ ઇત્યુક્તે આબાદ. સમ્યક? ઇદાનીમ કાવ્ય સાંભળ્યું, કાવ્યની સમજ મેળવી, એને ચિત્ર સાથે પણ સમજ્યું. તો હવે આપણે એનો સ્વાધ્યાય તો થોડો જોવો પડે ને. એના ઉપરથી જ આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણે આગળ કેવી રીતે જવાબો લખીશું. મેઘો વર્ષતિ વર્ષિતે. નીચે આપેલા સંસ્કૃત શબ્દોના ગુજરાતી અર્થ લખો. આપણે આટલી સરસ રીતે ત્રિનિવારમ સમજમ પ્રાપ્તનું 3 વાર સમજ મેળવી તો પછી આપણને ખ્યાલ આવી જાય. મેઘ ઇત્યુક્તે વાદળ, વર્ષતિ ઇત્યુક્તે વરસે છે. એ જ રીતે ગોષ્ઠમ, ક્ષેત્રમ,
પ્રતામમ, વૃષભ, નીરમ, ગચ્છતિ, હલમ, સમૃદ્ધિ. આ બધા જ શબ્દોના આપણે ગુજરાતી શબ્દો લખીશું. તમારી પુસ્તિકામાં રજૂ કરેલ જ છે, પણ તે દ્વારા આપણે જો સમજ મેળવી છે આ ક્લાસરૂમમાં, તો આપણે તે જાતે લખીશું. આગળ પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સંસ્કૃતમાં જવાબ લખો. મેઘો વર્ષતિ તદા કિમ પ્રવહતિ? અહમ એકમ ઉત્તરં દદામિ. મેઘો વર્ષતિ તદા નીરમ પ્રવહતિ. મેઘો વર્ષતિ પ્રવહતિ નીરમ. તમે સાંભળ્યું, મેઘ વર્ષે છે ત્યારે નીર પ્રવાહ થાય છે. એટલે પહેલાનો ઉત્તર આવશે મેઘો વર્ષતિ તદા નીરમ પ્રવહતિ. એ જ રીતે આગળના જવાબો તમારે લખવાના છે. તમારી પુસ્તિકામાં પ્રશ્નો આપેલા જ છે, પણ અહીં તમે એકવાર સમજી લો. કહ કોષ્ટક ગચ્છતિ, કોષ્ટક પણ જાય છે. કૃષિક કિમ વપતિ, કૃષિક શું વાવે છે. કહ પ્રસન્ન ભવતિ, કોણ પ્રસન્ન થાય છે. કિમ નયતિ ચ કિમ વહતિ, કોણ લઈ જાય છે ને કોણ વહન કરે છે, અને શું લઈ જાય છે ને શું વહન કરે છે. કૃષિક કિમ કર્ષતિ, કિમ રોહતિ. આ બધા જ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણા કાવ્યમાં રજૂ કરેલ જ છે. પ્રશ્ન 3, મેઘો વર્ષતિમાંથી ક્રિયાપદો શોધી અહીં લખો. આપણે ક્રિયાપદો શોધવાના છે, જેમ કે વહતિ, વર્ષતિ, ની, પ્રવહતિ, એવા જે તી વાળા જે ક્રિયાપદ કહેવાય. જેમ કે આપણે કહીએ છીએ ને, ખાઈએ છીએ, પીએ છીએ, રહીએ છીએ, તેમ ક્રિયાપદો વહતિ, રોહતિ, પશ્યતિ, લિખતિ, એ બધા જે આપણા કાવ્યમાં આપેલા છે ક્રિયાપદો, તે અહીં લખવાના છે. લગભગ અષ્ટ ક્રિયાપદાણી છે, એ લખી દેવાના. હવે છેલ્લે આટલા જોડવાના છે. મેઘ વર્ષતિ, નીરમ પ્રવહતિ, હલમપી વહતિ, ક્ષેત્ર કર્ષતિ, વૃષભ નયતિ. આ રીતે આપણે જોડવાના છે અને કાવ્યનું સરસ મજાનું શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે ગાન કરવાનું છે. બાળ મિત્રો, તમને આમાં ખૂબ મજા આવી હશે. તો હવે આપણે ઘરે પણ આનું ગાન કરીશું અને સરસ મજાનું કાવ્ય શીખીશું.